अजकल नैशनल मीडिया ते खबरां चल रही ने कि जेड़ा प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर ते कितना कितना पाकिस्तान का एंगल है। मैं आपको पाकिस्तानी दिख रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड आपको पाकिस्तानी दिख रही है। हम इंडियंस ही हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਤਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਧੂ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ पेपर लीक के मसले ਦੇ ਵਿੱਚ फेल हुई है? क्योंकि इतने बच्चों की जान गई है। नीट अभी फेल नहीं हुआ, नीट पहले भी फेल हुआ है, नीट पहले भी लीक हुआ है कई बार। बीजेपी के लीडर तो ये गल कह रहे हैं बार-बार कि कांग्रेस के टाइम भी तो लीक होंदा सी। कांग्रेस के टाइम लीक होता था तो कांग्रेस से भी पूछा जाता था, बीजेपी के टाइम लीक हो रहा है तो बीजेपी से भी पूछा जाएगा। दिल्ली की मीडिया ये प्रचार कर रही है कि पाकिस्तान के एंगल की भी जांच होनी चाहिए है जिस तरीके नाल उत्थे प्रदर्शन चल रहा है। ये स्टूडेंट्स का नहीं पूछेंगे एक बार भी कि उन्होंने क्या क्या फेस किया, उनके कहते सुसाइड किया नीट वालों ने। ये तो सोनम वांगचुक को भी चाइनीज एजेंट बता रहे थे, पाकिस्तान से आए वगैरह वगैरह। अंध वक्तों से बहस ना करें। तो क्यों लगता है कि अंध वक्त नाल बहस नहीं करनी चाहिए? तो अंध वक्त है कौन? क्योंकि अंधभक्त जो है वो तो सबको पता है कि अंधभक्त है कौन है। ठीक है, जो अंधभक्त है वो किसी भी बात को, कुछ भी हम बोल रहे हैं कि बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो उसको नहीं मान रहे। वो इसलिए हो रहा है, अगर हम मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र जो हमारे प्रधान हैं उनका इस्तीफा दिया जाए, उसको भी दूसरे वे से बोल रहे हैं कि हाँ जी, मुगलों का शासन हटाने के लिए उन्होंने शिक्षा में बदलाव करने के लिए ये नीति अपनाई थी, इसलिए उनको हमारी तरफ से ये बोला जा रहा है कि हटाने के लिए। और अंधभक्त कोई भी बात नहीं मान रहे, भाई उनका इलाज नहीं है। गवर्नमेंट को इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स का दर्द देखें कि वो बच्चे इतने साल से प्रिपरेशन करते हैं और फिर 21 बच्चों ने तो सुसाइड भी कर लिया है। गवर्नमेंट ये भी नहीं देख रही। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਤਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਧੂ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ पेपर लीक के मसले ਦੇ ਵਿੱਚ फेल हुई है? क्योंकि इतने बच्चों की जान गई है। नीट अभी फेल नहीं हुआ, नीट पहले भी फेल हुआ है, नीट पहले भी लीक हुआ है कई बार। सिर्फ इस बार की दिक्कत नहीं है, बीजेपी 12 साल से है एंड तब भी उनके अंडर ही कई बार नीट लीक हुआ है और बाकी और भी पेपर लीक होते हैं। पर बीजेपी के लीडर तो ये गल कह रहे हैं बार-बार कि कांग्रेस के टाइम भी तो लीक होंदा सी, पर असी कुछ ना कुछ कोशिश कर ही रहे हैं। कांग्रेस के टाइम लीक होता था तो कांग्रेस से भी पूछा जाता था, बीजेपी के टाइम लीक हो रहा है तो बीजेपी से भी पूछा जाएगा। उनके टाइम लीक होता था तो उन प्रदर्शन तब भी होते थे, तो प्रदर्शन तो अब भी होंगे। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਹੈਗੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਲਾਠੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ। ਯੂਥ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਕੱਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਰੈਸਟ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੇ ਅਰਾਵਲੀ ਹਿਲ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦੰਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। ये सारा क्या कहते हैं सिर्फ गैस लाइट करने के लिए है। जो मेन फोकस है उससे इन्होंने फोकस हटाना है बेसिकली। ये स्टूडेंट्स का नहीं पूछेंगे एक बार भी कि उन्होंने क्या क्या फेस किया, उनके क्या कहते हैं सुसाइड किया नीट वालों ने। इनका ये फोकस नहीं है। ये फोकस ये तो सोनम वांगचुक को भी चाइनीज़ एजेंट बता रहे थे, पाकिस्तान से आए वगैरह वगैरह। ये बेसिकली मीडिया को क्या कहते हैं उनका फोकस हटाने के लिए बोल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं भी पिछली सरकार में भी तो पेपर लीक होता हुआ, अब की बार हो गया तो हम कुछ ना कुछ नया प्रबंध कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग्रेस की बार में भी काफ़ी क्या कहते हैं हंगर स्ट्राइक हुई थी। वहाँ पे क्या कहते हैं इंदिरा गांधी ने खुद जाके उनको फास्ट उनका तोड़वाया था, ठीक है। सोनम वांगचुक का कोई फादर वगैरह ने ऐसा हंगर स्ट्राइक की थी, तो कांग्रेस ने अकाउंटेबिलिटी ली थी जो कि ये नहीं ले रहे बीजेपी वाले। आपने कंगना रनौत का बयान सुना? शुक्र है दिल्ली पुलिस थी, नहीं तो हम हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। ये सब वही है, बस फोकस हटाने के लिए बातें की जा रही हैं। कोई भी ये कोई वैलिड नहीं है इनका, कोई भी इनका काउंटर आर्ग्यूमेंट जो हो रहा है। सिर्फ फोकस हटाना है, जो मेन है स्टूडेंट्स का फोकस वो हटाया जा रहा है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਥ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਯੂਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਥ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਕਿਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਲੋਗਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਧ ਭਗਤੋਂ ਸੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕरें। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਲੋਗਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਧ ਭਗਤ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੈ ਕੌਣ? क्योंकि अंधभक्त जो है वो तो सबको पता है कि अंधभक्त है कौन है, ठीक है। जो अंधभक्त है वो किसी भी बात को, कुछ भी हम बोल रहे हैं कि बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो उसको नहीं मान रहे। वो इसलिए हो रहा है, अगर हम मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र जो हमारे प्रधान है उनका इस्तीफा दिया जाए, उसको भी दूसरे वे से बोल रहे हैं कि हाँ जी मुगलों का शासन हटाने के लिए उन्होंने शिक्षा में बदलाव करने के लिए ये नीति अपनाई थी, इसलिए उनको हमारी तरफ से ये बोला जा रहा है कि हटाने के लिए, क्योंकि अपने जो भी मुद्दे हैं उन सब पे से भटक रहे हैं। और अंधभक्त कोई भी बात नहीं मान रहे। भाई उनका इलाज नहीं है, मोतियाबिंद का इलाज हो सकता है, मोतियाबिंद का इलाज नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, कि उन्होंने मंत्री ज़्यादा प्यारा हो गया अपना? बिल्कुल जी, मोदी को मंत्री ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और उनके पीछे ही वो घूम रही है, जबकि उनको किसी के स्टूडेंट से कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, किसी के एग्ज़ाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो भी करे, बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ करे और उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वी जस्ट स्टक फॉर दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਗਨ ਬੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड वो नीट का एग्ज़ाम 2 बार दे चुके हैं एंड शी इज़ सो हार्ट ब्रोकन राइट नाउ कि अब उसमें हिम्मत नहीं है दोबारा प्रिपरेशन करने की। आई फील लाइक गवर्नमेंट को इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स का दर्द देखें कि वो बच्चे इतने साल से प्रिपरेशन करते हैं और फिर 21 बच्चों ने तो सुसाइड भी कर लिया है। गवर्नमेंट ये भी नहीं देख रही है।
So I guess the government is responsible for this and Dharmendra Pradhan should take the accountability for it. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ वो पागल है जो वो डाल रहा है, वो गोदी मीडिया ही डाल रहा है। पाकिस्तानी एंगल क्यों होगा जब खुद इंडियन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको पाकिस्तानी दिख रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड आपको पाकिस्तानी दिख रही है, हम इंडियंस ही हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें कोई पाकिस्तानी एंगल नहीं है, ये सिर्फ गोदी मीडिया आप सबका लाइक जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनको और पागल बना रही है। ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀਏ मैं इसी टाइम 18 की हुई हूँ, मेरे को तो वोटिंग राइट्स ही अभी मिली है, तो मेरे से आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो ये? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। राइट जैसे हिंदू मुसलमान हो जाता है, बट हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं है ना। हमारे पास 3 मेन पार्टीज है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और ये जो कांग्रेस। इनको कोई पंजाब में चूज़ करता नहीं है और पीएम के लेवल पे अगर हम चूज़ करें तो मेरे खुद के मॉम डैड ने बीजेपी को वोट नहीं किया था, तो आई डोंट थिंक मेरे घर में तो यही माहौल है कि वी डोंट सपोर्ट मोदी एट ऑल। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ने वो स्टूडेंट नहीं हो सकते ਜਿਹੜੇ पत्थर चलाते ने वो स्टूडेंट नहीं हो सकते। पत्थर चलाने का प्रूफ है कहाँ पे? जहाँ पे वीडियोस में दिख रहा है कि वो जो पुलिस है वो उस पे बच्चों पे वार कर रही है। 4 साल की बच्ची का सिर तक फाड़ दिया और पुलिस ने कील ठोक रखी थी अपने डंडे में, उस लड़के की बाजू भी फट गई। तो वहाँ स्टूडेंट्स कहाँ पत्थर मार रहे हैं? वो बच्चों को ही मार रहे हैं ना, खुद ही गाड़ियाँ तोड़ के स्टूडेंट्स पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने गाड़ियाँ तोड़ी है। तो फिर ये तो वो सिर्फ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं वहाँ पे। They are not actually, the students are not actually hitting the policemen are planning and plotting against them. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।